چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ آج عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا مقدمات کی سماعت کا آخری روز۔ آج بینچ میں بیٹھنے کی کاز لسٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف جسٹس کے اعزاز میں الوداعی ڈنر۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندخیل کی بھی شرکت، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عرفان سادات کی بھی شرکت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کی عشائیے میں شرکت، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی بھی عشائیے میں شرکت۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ سے رابطہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگی۔ تقریب کے انتظامات مکمل، مہمانوں کو دعوت نامے جاری۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کا شیڈول جاری۔ حلف برداری تقریب ہفتے کی صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا۔ بشرا بی بی کی بنگالہ سے پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا بشرا بی بی کو آرام کا مشورہ۔ بشرا بی بی آرام کے بعد میڈیکل چیک اپ کروائیں گی۔ میڈیکل ٹیم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بشرا بی بی کا معائنہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے بشرا بی بی کے لیے خصوصی عشائیے کا اہتمام۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور آمد کا فیصلہ کیا۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت سے آگاہ کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق پارٹی آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ بشرا بی بی نے مجموعی طور پر 9 ماہ کا عرصہ جیل میں گزارا۔ رہائی کے بعد بشرا بی بی بنگالہ پہنچی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بشرا بی بی سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ گزشتہ روز جج کی عدم دستیابی کے باعث رہائی ممکن نہ ہو سکی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر کے افسران کی پیشہ ورانہ استعداد میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ کہا کہ ملک میں ٹیکس اور محصولات کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ہے۔ ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ افسران کو تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف تبانہ آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاک کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ مضمون میں آرمی چیف کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ آرمی چیف کی قیادت فوجی پس منظر انسداد دہشت گردی کارروائیوں کو اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف کا دہشت گردی پر موقف 5th جنریشن وار فیئر پر روشنی ڈالی گئی۔ آرمی چیف کے جارحیت کے جواب کی صلاحیت، سماجی اور اقتصادی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ سین کام جریدے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کا ولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ آرمی چیف پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو خط کہا، پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا۔ خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ خط میں سر تھامس مورے کو قول بھی نقل کیا گیا۔ جسٹس منصور آئینی بینچ کی بھی سربراہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین یا جسٹس جمال مندخیل سربراہ ہو سکتے ہیں۔ مسلم نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کا انٹرویو۔ کہا کہ جسٹس منصور کا راستہ روکنے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے واضح کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ آ کر ان کا بندوبست کریں گے۔ یہ باتیں اگر ایک جماعت کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔
रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शुफा से मुतालिक केस की समाअत में रवाज। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स किए कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ में 4 मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 9 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। इंतहाई मतलूब रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल हैं। हलाक खवारिज में असला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मुज़ाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशेवराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक मुमालिक के फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से श्रीलंकन फ़ज़ाइया के कमांडर की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। श्रीलंकन कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को भी सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर श्रीलंकन कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR वज़ीर आला मरीम नवाज की शेखुपुरा अहमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज़ में शामिल हैं। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखपुरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। ख़वातीन को तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी का लेटर और सलाह की तरबियत पाने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट दिए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। पंजाब में पहली बार ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला ख़वातीन का ये पहला दस्ता है। चाहते हैं कि किसी खातून को हाथ ना फैलाना पड़े। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला किया। उम्मीद है कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की भी रिहाई होगी, मेरिट पर होगी। 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी PTI के मेडिकल चेकअप में बोर्ड तश्कील देंगे।
میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کا بھی حکم۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، چودھری فیصل ایڈوکیٹ شامل تھے۔